मैं हरविंदर कौर असिस्टेंट प्रोफैसर पोस्ट ग्रेजुएट पंजाबी विभाग GGD SD कालेज हरियाणा जिला हुशियारपुर। अज मैं तुहाडे नाल BSc एग्रीकल्चर समैस्टर पहले दी लाजमी पंजाबी दे सिलेबस बारे गल करांगी। फर्स्ट ऑफ है कि जिहड़ी तुहानूं इस सिलेबस विच बुक लगी है, किताब लगी है, ਉਹਦਾ नाम है आतम अनातम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कविता भी है तो कहानियाँ भी है, भाव कथा संग्रह भी है। इस किताब के संपादक डॉक्टर सोहिंदर बीर सिंह ते डॉक्टर वरियाम सिंह संधू है। ये बुक प्रकाशित गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो हुई है अमृतसर 2006 विचों। ठीक है, आतम अनातम जिहड़ी इस सिलेबस विच बुक तुहानूं लगी है, तुसीं मार्केट तो परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। जिहड़ा तुहानूं पेपर है वो जिहड़ा है कि 50 नंबर का आऊगा, पर लिखती रूप विच जिहड़ा है कि 45 नंबर का पेपर आऊगा। 5 नंबर की अध्यापक टीचर जिहड़ा है कि टर्नल असैसमेंट भेजेगा। पेपर 3 घंटे का होएगा टोटल। जिहड़े नंबर है वो इस तरह डिवाइडेड किए होणगे कि ये जिहड़ा तुहाडा समैस्टर है इहदे विच तुहानूं कविता लगियां होईयां आ। ठीक है, कविता वाला पोर्शन लग्या होया आ फस्ट समैस्टर विच, ते इहदे विचों पंजाबी कविता के अध्ययन विचों भाव कविता वाले सिलेबस विचों तुहानूं टोटल 28 नंबर का पेपर आएगा। ग्रामर विचों तुहानूं पत्तर विहार लैटर जिन्हों तुसीं कहंदे हो वो लिखण नूं आएगा, जिहड़ा 7 नंबर का होएगा। ते व्याकरण नाल संबंधित क्वेश्चन होणगे जिहड़े 10 नंबर के होणगे। हुण मैं तुहानूं दसदी आ पैटर्न कि पेपर जिहड़ा आ वो तुहानूं जिहड़ा है कि किस तरीके नाल आऊगा, तुसीं उहनूं करना किस तरीके नाल है। पहला क्वेश्चन तुहानूं आतम अनातम पुस्तक दे कविता भाग विचों प्रसंग सहित व्याख्या आऊगी। मतलब जिहड़ी तुहानूं बुक लगी है उहदे विच जिहड़ा कविता वाला पोर्शन है उहदे विचों तुहानूं दो प्रसंग सहित व्याख्या आणगियां। ऑप्शन होएगी तुसीं उहदे विचों एक करनी है, ये जिहड़ी है 5 नंबर की होएगी। ठीक है, प्रसंग दे विच जिहड़ा है कि तुसीं कवि दा नाम मैंशन करना हुंदा आ, कविता दा नाम दसना हुंदा आ। कोशिश करो कि संपादक का नाम तो पुस्तक का नाम भी दसो। ठीक है, फिर तुसीं इहदी व्याख्या करनी हुंदी है, फिर तुहानूं जाके जिहड़े है कि नंबर मिलते हैं। दूजे नंबर ते तुहानूं आतम अनातम पुस्तक विचलियां कवितावां दा विशा दस के सार लिखना। जिहड़ी बुक तुहानूं लगी है, जिहड़ियां उहदे विच शामिल कवितावां लगियां आ, उहदे विचों तुहानूं विशा दस के सार लिखना आ। मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला विशा दसना आ, फिर सार लिखना आ। 2 आणगे तुहानूं, दोनों चों तुसीं एक करना, ये 8 नंबर का होएगा। हुण तुसीं गलती कित्थे करदे हो कि तुसीं विशा ते सार दा अलग अलग हैडिंग नहीं दिंदे। कई बच्चे की करदे ने विशा दा हैडिंग दिंदे ने ते पेज भरदे जांदे ने, लंबा लंबा लिखदे जांदे ने, पर विशा दस के सार लिखना, सार दा हैडिंग ही नहीं दिंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਪੇਜ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖੋ, फिर सार दा हैडिंग दे के लिखो, फिर एग्जामिनर जिहड़ा आ तुहानूं 8 विचों नंबर देऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोशिश करो कि तुसी कवि ते कविता का नाम जिहड़ा है कि मैंशन कर सको। तीजे नंबर ते कोर्स विचली पाठ पुस्तक, यही जिहड़ी तुहानूं बुक लगी है, मतलब आतम अनातम दियां कवितावां नाल संबंधित कवितावां जिहड़ियां तुहानूं शामिल कीतियां गईयां सिलेबस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ 6-6 7-7 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਚਲੰਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ, 1 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਊੜਾ ਭਾਗ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐੜੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਈਡੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਡੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਭਾਗ ਮਿਲਾ ਕੇ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।